دیوبند، یہی ہے وہ یونیورسٹی دارالعلوم جسے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ام المدارس کہتے ہیں یہاں کے مدرسے کو، یعنی وہ مدرسہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مدرسوں کی ماں ہے۔ 1866 میں اس کی شروعات ہوئی اور 2017 میں یہ 150 سال کا ہو جائے گا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے۔ صبح میری انہی آنکھوں نے دیکھا خدا چاروں طرف بکھرا ہوا تھا۔ 1866 میں یہاں اس چھتا مسجد سے، جہاں ایک انار کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے استاد ملا محمود دیوبندی نے اپنے پہلے شاگرد محمود حسن کو سبق پڑھایا۔ پہلا استاد بھی محمود اور پہلا ودیارتھی بھی محمود۔ وڈمبنا دیکھیے کہ یہاں کے پراچین قبرستان میں دونوں آس پاس آرام کر رہے ہیں۔ آج 150 سال بعد تعلیم کا وہ پودا گھنا اور سایہ دار درخت بن کر دنیا بھر میں ایک پنتھ کی شکل لے چکا ہے۔ دیوبندی اسلام کہلاتا ہے اور یہاں سے پڑھ کر نکلے مولوی اور مفتی دنیا بھر کے لاکھوں مدرسوں کا مارگدرشن کرتے ہیں۔ مذہبی تعلیم بغیر تربیت کے اپنے اندر کوئی بھی معنویت نہیں رکھتی ہے، اس لیے مدارس اسلامیہ ہوں یا دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر بچوں کو اپنے یہاں رکھ کر کے جو ان کو تعلیم اور شکشا دیتے ہیں اس کی تربیت بھی ان کو دیتے ہیں۔ آج 150 سال بعد دارالعلوم کو دیکھ کر، جس کے پاس اب ایک پوری ٹاؤن شپ ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ 1866 میں جب اس کی استھاپنا ہوئی یہ کیسا تھا۔ مراد آباد، سہارنپور یا میرٹھ جیسے استھان ودیارتھیوں اور دوسری سویدھاؤں کے لیے زیادہ انوکول ہو سکتے تھے۔ 1866 میں مدرسے کی شروعات 21 ودیارتھیوں سے ہوئی، جو سال کے انت تک 78 ہو گئی۔ ان میں 58 ودیارتھی دیوبند سے باہر کے تھے۔ یہ ودیارتھی بنارس، پنجاب اور کابل تک سے آئے تھے۔ 1896 تک یعنی ان 30 ورشوں میں دارالعلوم سے 277 ودوان پوری دکشتا پراپت کر کے نکلے۔ کہتے ہیں کہ انہی 277 ودوانوں نے دیش ودیش میں جا جا کر دارالعلوم کی کامیابی کی آدھارشلا رکھی۔ 1895 سے 1930 تک کی اپنی یاترا میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند واستو میں دارالعلوم یعنی یونیورسٹی بن گیا۔ عالم کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ صرف علم طالب علم کو دے، نہیں، رسول اللہ نے جس طرح نمونہ بن کر امت کو دکھلایا، صحابہ کو دکھلایا اور انہیں سکھلایا علم، عالم کا کام یہی ہے کہ وہ علم سکھلائے اور نمونہ بن کر کے ان کو دکھلائے کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس دور میں دیش ودیش کے لگ بھگ 1700 ودوان تیار ہوئے۔ 1930 سے 1981 تک کا سفر اس کی بڑی ترقی کا دور ہے۔ اب یہ ایک انترراشٹریہ سنستھا بن چکا تھا۔ اس دور میں 4483 ودوان یہاں سے نکل کر دنیا بھر میں دیوبندی وچاردھارا کو پھیلانے لگے۔ انیس سو 81 سے لے کر 2016 یعنی اپنے ورتمان دور میں دارالعلوم کامیابی کے نئے کیرتمان گڑھ رہا ہے۔ ورتمان سطر میں 5000 چھاتر یہاں پڑھ رہے ہیں۔ 1866 میں اس کا سالانہ بجٹ 394 روپے تھا، جو اب 17 کروڑ ہو چکا ہے۔ اسی دور میں اسلام کی دیوبندی وچاردھارا
आलोचनाओं का शिकार भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान इसी विचारधारा के हिमायती माने जाते हैं। दरअसल 1866 में देवबंद में किसी मदरसे की शुरुआत के पीछे 1857 के संग्राम के बाद का वातावरण है। चर्च के लोग, वो बच्चे जिनके बाप तो शहीद हो गए 1857 में, घर कुछ छोड़ा नहीं, बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, घर में कुछ है नहीं, माँ अपनी इज्जत बचाए बैठी हुई है। इन्होंने उन बच्चों के हाथ को पकड़ना शुरू कर दिया। हमें 2 बच्चे, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त लिखाएंगे। ये देश में मुगल शासन का अंत था। इस्लाम खतरे में है, ये भय सबसे पहले इसी काल में शुरू हुआ और इस्लाम की रक्षा के लिए दीनी तालीम की जरूरत को सबसे बड़ी जरूरत के रूप में देखा जाने लगा। मौलाना मोहम्मद कासिम नौनातवी और उनके साथी मौलाना रशीद अहमद गंगोही के अंदर जो भावनाएं काम कर रही थी, उसके नतीजे में दारुल उलूम की नींव रखी गई। मुजाहिद की औलाद को मुजाहिद बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। पिछले 150 वर्षों में हजारों विद्यार्थी इस संस्था से निकलकर इस्लाम की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बर्मा, चीन, मंगोलिया, तातार, कजान, साउथ अफ्रीका, बुखारा, समरकंद, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, यमन, इराक, यहां तक कि मदीना और मक्का के विद्यार्थी यहां से ट्रेनिंग लेकर गए। जब इसने दीनी तालीम में अपना नाम रोशन कर लिया, तो इसका ध्यान अपने आसपास की दूसरी सामाजिक बुराइयों की तरफ गया, और इसने एक ऐसी सामाजिक बुराई जो पूरे आसपास के इलाकों में भी फैली हुई थी, बहुत गहरी जड़ें थीं, उसको उखाड़ फेंका। कैसे किया, आइए मिलते हैं यहीं के एक बाशिंदे हसीब सिद्दीकी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। यह है देवबंद का मुस्लिम फंड ट्रस्ट। पहली नजर में लगता है जैसे ये कोई एक बैंक है। फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, कैश काउंटर, टेलर मशीन्स, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये एक ट्रस्ट है जो सूदखोर महाजनों के चंगुल से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बचाता है। ये बिना सूद लिए लोगों को उनके जेवरों के बदले पैसा देता है। जो लोग जरूरतमंद होते हैं तो उनसे वैल्यू के तौर पर, सामान के तौर पर जेवरात ले लेते हैं, और उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, सेल प्राइस नॉट परचेजिंग, उसका 80% देते हैं। तो इस तरीके से इस काम को शुरू किया गया 1961 में, और 1961 से लेकर अब 2016 चल रहा है। तकरीबन 55 साल का लंबा अरसा है। इस 55 साल के अंदर हमने 1 अरब से रुपए से ज्यादा लोगों को रुपया बांटा है, और खास बात यह है कि इस 55 साल के अंदर किसके जेवर हमने नहीं बेचा। इसका दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, क्योंकि बिला तफरीक मजहब मिल्लत हम इस काम को करते हैं। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको देते हैं। वजह क्या है कि हिंदुस्तान का मिजाज जो है वो किसी पर्टिकुलर कौम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसमें 14, इस मुल्क के अंदर 14 ज़बानें बोली जाती हैं, और हर तरह के मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ हम किसी एक कौम के साथ ये मामला करें, ये मुनासिब नहीं है। होना सबके साथ है। गुर्बत जो है वो हर जगह पैर पसारे रहती है। वो हिंदू के घर में भी रहती है, सिख के घर में भी रहती है, ईसाई के घर में रहती है, मुसलमान के घर में भी रहती है। गुर्बत कहाँ नहीं रहती है, हर जगह रहती है। तो ये है देवबंद, उसका दारुल उलूम। हर तरफ एक अनुशासन भरी जिंदगी, इत्र और बिरयानी की खुशबू में बसे बाजार, चौराहे, खूबसूरत जामे रशीद मस्जिद और 5 वक्त आती हुई आजान की आवाजें, और इनके साथ सूदखोर महाजनों से छुटकारा।